यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सवृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः वरेहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डां पञ्चाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधुरीन्नस्तवीनुम् श्यामं शान्तं त्रिभङ्गां रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिसदवृतं ब्रह्मगोपालवेशं तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरिभक्ति प्रवृत्ताजे हरिनामपरायणा दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा त्रिसाङ्गनित्यं नमो नमः नमः धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेव नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ईक्षय गुसाई करी चरण वंदन जहाँ हृति विघ्ननाश अभीष्ट पुरन् दुर्गमी पतिमेन्द्रस्य स्खलत्पादगतिर्भूः सकृपाजुष्टिदानेन सन्तः सन्तु अवलम्बनम्। राधा कीलिनि कुञ्जवीथिषु चरन् राधाभिधामुच्चरन् राधायानुरूपमेव परमं धर्मं रसेनाचरन्
राधाया चरणाम्बुजं परिचरन् नानोपचारे मुदा परहिष्यां श्रुतिशिखर परिचरन् आश्चर्यचर्यां चरन्। परम करुणा घन विग्रह श्री श्री गौर नित्यानंदीर एवं श्री श्री राधा दामोदरीर अनुकंपाय এই শ্রী শ্রী রাধা কুণ্ড তটে कार्तिक व्रत बा नियम सेवा उपलक्षे आमरा पूर्व बत्सरेर मतो एबारेও नियमित एक मास एखाने श्री श्री भागवती कथा श्रवण कीर्तनेर सौभाग्य लाभ करलाम आज थेके। एबारेও आमादेर आलोच्य विषय पूर्व बछरेर मतो श्री श्री राधा रस सुधानिधि। जारा जुगल भजनकारी गौड़ीय वैष्णव तादेर पक्षे এই গ্রন্থখানি परम आस्वाद्य माधुर्यमय एवं पदे पदे उपादेय। कारण एते एकदिके जेमन श्री श्री राधा माधवीर अपूर्व मधुर लीलारस वर्णित हয়েছে, अपर दिके तेमনি এই গ্রন্থখানি भावेर आवेगे एवं सिद्धांते रसे जुगपथ अतुलनीय। ताई आमरा बेश किछु बत्सर धरे এই গ্রন্থ आलोचना करे आसছি क्रमागत। तो এই গ্রন্থের উপাদেয়তা কি? नई ग्रंथ साक्षात सर्ववेदांत सार श्रीमद्भागवतेर जी सर्वलीला मुकुटमणि श्री श्री रासलीला से रासलीला रसे समृद्ध हয়ে আছে। केवल এই গ্রন্থই নয়, আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের যত সব প্রণীত গ্রন্থ সবই এই রাস রসের উপাদেয় অংশ দিয়ে আর কলেবর রচিত। এই জন্য যেমন এই রাধা রস সুধানিধি
যেমন শ্রী শ্রী বিলাপ কুসুমাঞ্জলি, যেমন শ্রী শ্রী উৎকলিকা বল্লরী, চাটু পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি, এবং সারা স্তবাবলী স্তবমালা সবই এই চরম রাসলীলা রসিদ আস্বাদনেতে নিহিত আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে রাসলীলা রসে সমৃদ্ধ এই সব গ্রন্থ, যাতে শ্রী শ্রী রাধা মাধবীর লীলারস বর্ণিত আছে, এই সব রহস্যময় গ্রন্থ কি সাধারণ সমাজে সব বর্ণনা করা যায়? যদি এইরূপ কারো মনে প্রশ্ন জাগে, তার উত্তরে আমরা বলবো যে এই যে এখানের সভাটি, এই সভা কখনোই সাধারণ সভা নয়। যদি কেউ বলেন কেন সাধারণ সব গ্রাম্য সব সকলে এখানে শ্রোতা, তাহলে সাধারণ সভা নয় কেন? এর অসাধারণত্ব সম্বন্ধে আমরা আপনাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেব। এক, এই সভা এর স্থান, কাল এবং পাত্র, এই স্থান কাল পাত্র ভেদে এই সভাটি অসাধারণ সভা। একে সাধারণ বলা যায় না। দৃষ্টান্ত মহাজনগণের বাণীতেই পাওয়া যায়। এই স্থান কোনো এই ভৌম জগতের মতো পঞ্চভূতে গড়া স্থান নয়। এ সর্বোপরি শ্রীগোলক ব্রজলোকধাম, শ্বেতদ্বীপ, শ্রীগোকুল, বৃন্দাবন নাম ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায়। সেই সর্বোপরি গোলক বৃন্দাবন কৃষ্ণের ইচ্ছায় উনি এই পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছেন। যদি কেউ বলেন সেটা তো যখন কৃষ্ণ লীলা করেছেন তখন, এখন তো তা দেখা যায় না। দেখুন, কল্পতরুও নেই, আর রত্নময় ভূমিও নেই। এখন তো ভৌম জগতের সঙ্গে এই স্থানেরও সাম্যতা সম্পূর্ণ আমরা দেখতে পাই। দেখতে তো পাই, কিন্তু আমাদের নয়ন তো প্রাকৃত, আর মহাজন বাণী হচ্ছে অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। দুটি বিজাতীয় বস্তু। অপ্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত নয়নে দেখা যাবে, প্রাকৃত বস্তু
এটি অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত নয়ন গ্রহণ করবে কি করে? যদি কেউ বলেন তার প্রমাণ কি, মহাজন বললেন চর্মচক্ষে দেখে তারি প্রপঞ্চের সম। প্রপঞ্চ নয়, আমরা যেন প্রপঞ্চ মনে করে ভুল না করি। এটা একটা তাঁর করুণার প্রকাশ। শ্রীব্রজ স্বামীর উনি কৃপা করে ভৌম জগতের পোশাক পরে আছেন, যাতে আমরা একে দেখতে পাই, কিন্তু দেখছি সেই অপ্রাকৃত ব্রজই। তার প্রমাণ কি বললেন, যেহেতু প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ। যখন আপনার প্রেম হবে আপনি দেখতে পাবেন সেই কল্পতরু কল্পলতা রত্নময় ভূমি, সেই শ্রীকৃষ্ণের মধুময়ী লীলা আপনার নয়ন সম্মুখে ফুটে উঠবে। এই প্রকার মহাত্মা গুণীর হৃদয়টি তার সাক্ষী। মহাজন বললেন মহৎ হৃদয় সাক্ষীকম, মহতের হৃদয়টা সাক্ষী। তারা যখন দেখতে পান তখন নিশ্চয়ই তাই মানতে হবে। তবে এই ভৌম এই রূপটি ধরে আছেন কেন? আমাদের উপরে করুণা করে, আর অন্য কোনো কারণ নাই। এই জন্যেই জীব গোস্বামী পাদেকে দৃশ্যমান প্রকাশ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই গেল এই সভার, এই দেশের অসাধারণত্ব। যেখানে দীনমেকং নিবাসেন হরু ভক্তি প্রজায়তে, সেই স্থানকে, সেই সভাকে সাধারণ বলা যায়। একদিন থাকলে যেখানে প্রেম হয়। আর কালের অসাধারণত্ব হচ্ছে এই শ্রী শ্রী কার্তিক ব্রত। কারো মুখের কথা নয়, শাস্ত্রের বাণী। পদ্মপুরাণীর বাণী তুলেছেন গোস্বামী পাদ। বললেন ভুক্তিং মুক্তিং হরিদ্বৈদ্যাৎ অর্চিতন্যত্র সেবিনাং ভক্তিং তুন দদাত্যেব যত বৈশ্য করি হরে। ভগবান এই ব্রজের বাইরে ভজন করলে ভক্তি মুক্তি দেন, কিন্তু প্রেম তিনি কাউকে দেন না। কেন? প্রেম দিতে কি তার কার্পণ্য আছে? না, কার্পণ্য নেই। কৃপা করে দেন না। বলে বাহ, কৃপা করে দেন না, কৃপা হলে তো দিবেন। বলেন হ্যাঁ, অপেক্ষা করেন আপনার আধারটি যাতে প্রেম রাখার যোগ্য হয়, ওটা ফুটো না হয়। যদি ফুটো হয় তো ফুটো পাত্রে যেমন তরল অমৃত যেন গলিত হয়ে পড়ে, তেমনি যদি ভক্তি মুক্তি কামনার হৃদয়ে থাকে তাহলে দিবেন না। ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা মনে যদি রয়, সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়, ভজন করলেও হবে না। আধার নাই, গোবিন্দ দেবেন না।
কৃপা। তো আধারটা কি? আরো আছে। শ্রীজীব এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বললেন যোগ্য আধারে দেন। যোগ্যটা আমরা জানব। উনি বললেন শৈতান্য নিরপেক্ষত্বম এব যোগ্যতা। যখন সাধকের হৃদয় মনে করবে যে ভক্তি বা প্রেম ছাড়া আমার কল্যাণীর আর অন্য কোনো উপায় নেই, সেই সময়টিকে করুণাময় ভগবান প্রতীক্ষা করে আছেন। ব্রজবাস দিয়ে, সৎসঙ্গ দিয়ে, শ্রবণ কীর্তন দিয়ে আপনার চিত্তকে সেই যোগ্যতা আনয়নের চেষ্টা করছেন করুণাময় শ্রীহরি। এই তো গেল এই কালের অসাধারণত্ব। আর পাত্রের পাল্লেই যে আপনি বসে আছেন, আর ওই তারা বসে আছেন যারা গ্রামের থেকে এসেছেন, আপনি দেখছেন তো তাদের গায়ের বাতাস তো আপনার শরীরে লাগছে। তো এই যে মহতের দর্শন, এই মহতের গায়ের বাতাস আপনার ভিতরে লাগা, এই একটি আপনার যোগ্য আধার তৈরি করার জন্য অমোঘ সাধনা। কারণ মহতের শ্রীঅঙ্গের থেকে এমনি একটি পবিত্র চিন্ময় তন্ময় আত্মবেশী বেরিয়ে আসে, তন্মাত্রা। মহতের হৃদয়টি এত পবিত্র যে তাদের দেহের থেকে ওটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে সংক্রামক বীজাণুর মতো, আপনার ভিতরে সংক্রমিত হবে, ও ছাড়বে না। সংক্রামক রোগ কাছে গেলেই ভিতরে ঢোকে, তেমনি সেই সংক্রামক বস্তু আপনার ভিতরে ঢুকে যাবে। এই হচ্ছে পাত্রের যোগ্যতা। এই জন্য একে অসাধারণ সভা বলেই আমরা বলবো। ঠিক আছে, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে সাধারণ সভা হোক বা অসাধারণ হোক, কিন্তু যদি কেউ প্রশ্ন করেন এইরূপ যে অন্য কোনো গোস্বামী গ্রন্থ করলে কি হয়, অন্য কোনো গ্রন্থ, সিদ্ধান্ত গ্রন্থ, এই রসগ্রন্থ বাদ দিয়ে, এর উত্তরে শাস্ত্র মহাজন বলছেন যে এটা মহাপ্রভুর যুগ। বুঝলেন তো? অন্য যুগ তো নয়। শ্রীমন মহাপ্রভু দিয়েছেন এক অনর্পিত চরি উন্নত উজ্জ্বল রসির সন্ধান। তার যুগের মানুষকে যতদিন তার যুগ ততদিন পর্যন্ত এই উন্নত উজ্জ্বল রস সাধনার অধিকার প্রত্যেকটি মানবের থাকবে। তা না হলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব হওয়া যাবে না। যদি সাধ্য সাধনাই না বুঝলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবীর, তাহলে আর এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আখ্যা কি করে হতে পারে?
সাধ্য সাধনা তো বোঝা চাই। তো আমাদের সম্প্রদায়ের সাধ্য সাধনাটা কি? গোসাইপাদ বললেন, বাহ্য অন্তর ইহার দ্বৈত সাধন। বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন, আর মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন, রাত্রি দিন চিন্তে রাধা কৃষ্ণের সেবন। দিদি বলেন ঠিক আছে, বাহ্যে শ্রবণ কীর্তন এই সমস্ত রসগ্রন্থে না করে যদি আমরা সেই শ্রবণ কীর্তনটি সিদ্ধান্ত গ্রন্থেরই সব দিন করি, আর মনে মনে এই অন্তর সাধনাটি করি, তাহলে ক্ষতি কি আছে? তা নয়, অধিকারী হওয়া যায়। যেমন বৈধিভক্তির অধিকার প্রাপ্ত হন যারা শাস্ত্র শাসনে চলেন, না ভজন করলে তার নরকাদি হবে, দুঃখ হবে, এই জন্যই শাস্ত্রের ভয়ে ভজন। আর এই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের যে ভজনটি, সেটি বললেন এটি হবে, পাওয়া যাবে শাস্ত্র শাসনের নয়, এটি পাওয়া যাবে লোভের দ্বারা। তত্র লৈল্যমপি মূল্যমি কলম, একমাত্র এতে লোভ বা লালসাই হচ্ছে এর মূল্য। জন্মকোটি সুকৃতি ন লভ্যতে, কোটি কোটি জন্মের অন্য সুকৃতির দ্বারা কেউ পাবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই উন্নত উজ্জ্বল রসের সাধনায় লোভ আসে। তাহলে যেমন শাস্ত্র শাসন বিধিভক্তির সাধনাটা জানলাম, তেমনি লোভ প্রাপ্তির সাধনা আমাদের জানা চাই নাকি? তো গোসাইপাদ সেই সাধনা বলে দিচ্ছেন, তত্তৎ ভাবাদি মাধুর্যে শ্রুতে ধীর যৎ অপেক্ষতে নাত্র শাস্ত্রম ন যুক্তিঞ্চ তৎ লোভোৎপত্তি লক্ষণম। বললেন এই উন্নত উজ্জ্বল রসের আশ্রয়ে যে ব্রজবলাগুণ, সর্বমূলে আছেন বিশ্বভানুনন্দিনী, এবং এক তৎ আর এক তৎ গোবিন্দ ব্রজবাসী জন। তাহলে তত্তৎ ভাবাদি মাধুর্য ব্রজবাসী জনের, এবং ব্রজবাসী জনের বলতো এখানে এই রাধা অন্যান্য গোপিকার সখী মঞ্জরী গণের এবং শ্রীকৃষ্ণের পারস্পরিক ভাব পরিপাটি শুরুতে শুনতে হবে। এই সাধনা শুনবেনে না যদি কোথাও সারা বিশ্বে সব জায়গায় যদি এই বস্তুর অভাব থাকে, তাহলে ব্রজে এলেন কেন? যদি এখানেও এই বস্তুর অভাব থাকে আমাদের, তাহলে ব্রজে আসার কি প্রয়োজন? তো সুতরাং শুনতে হবে, শুনলেই অন্তরে জাগবে লোভ। এই জন্যই সরল ব্যাখ্যা করা হলো, রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম, তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোনো ভাগ্যবান, লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুভূতি,
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানি রাগানুগার প্রকৃতি। তাহলে আমরা জানলাম যে এটি শুনবার জন্যই বৃন্দাবনে আসা। যে সারা পৃথিবীতে একমাত্র বৃন্দাবন, বৃন্দাবনের মধ্যেও ব্রজমুকুটমণি শ্রী শ্রী রাধাকুণ্ডের তট, এখানেও যদি এই বস্তুর অভাব থাকে তাহলে স্বভাবটি কোথায় হবে, মিলবে কোথায়? এইখানেই মিলবে। এই তো শাস্ত্র মহাজনগণের বাণী। যেহেতু এখানে সভাকে সাধারণ সভা আখ্যা দিয়ে, আর যদি এখানে এটা অনধিকার চর্চা বলা হয়, তাহলে শাস্ত্র তো মহাজনের বাক্যে সেটা অতীব অসঙ্গত হয়ে যায়। শাস্ত্রবাণী আমরা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, আরও আছে। তর্কের খাতিরে আমরা মেনে নিলাম যে এটা সাধারণ সভা, তর্কের খাতিরে আপনার কথাই ঠিক, এটা সাধারণ সভা, কিন্তু তথাপি তার শাস্ত্র মহাজনের বাণী আছে। কি আছে? বললেন, দেখুন মহারাজ পরীক্ষিত যখন শ্রী শুকদেবকে রাসলীলার অন্তে জিজ্ঞাসা করছেন যে ভগবান তিনি এই প্রকার পরদার বিনোদন লীলাটি করলেন কেন? এতে লোকের কি কল্যাণ? লোকের কি কল্যাণ? ভগবান এক কথা বললেন, অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষিং তনুমাশ্রিত ভজতে তাদিশি ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপর ভবেৎ। বললেন এটা সমস্ত জীবের প্রতি অনুগ্রহ করে। মহাপ্রভুর সময়ের বক্তা তো আর সুখদেব নন। সুখদেব মুনি কি বলছেন তাই আমরা দেখব। উনি বলছেন এর পূর্বের যে শ্লোকটা, গোপীনাং তৎপতিনাংশ সর্বেশাংশৈবদেহিনাং যো অন্তঃসরতি সৌধ্যক্ষ কিরণনেহ দেহভাগ। মহারাজ পরদার কে? কৃষ্ণের, যিনি গোপীগণের, যিনি তাঁদের পতিগণের, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আত্মার আত্মা, সেই পরমাত্মার যিনি মূল স্বরূপ, সেই তিনি কৃষ্ণ। নাকি কি শাস্ত্রবাণী? এতে চাংস কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। স্বামীপাদ শ্রীধর স্বামী টিকা লিখছেন যে আচ্ছা, তাহলে ভূত আত্মারামস্য নিন্দিতে প্রবৃত্তি, তাহলে আত্মারাম তার নিন্দিত বিষয়ে প্রবৃত্তি কি করে হলো? ভগবান যখন আত্মারামই হয়ে গেলেন তখন নিন্দিত বিষয়ে প্রবৃত্তি তার হওয়া উচিত নয়। তত্রাহ অনুগ্রহায় ইতি, সেই জন্যে এই শ্লোকটা বললেন। আর শ্রীধর স্বামী কি ব্যাখ্যা করছেন এই শ্লোকটা? দুটা পাঠ আছে, একটা আছে ভক্তানাং আর একটা আছে ভূতানাং। স্বামীপাদ ভক্তানাং পাঠটা ধরেন নাই, উনি ভূতানাং পাঠটাই ধরেছেন। এবং এই ভূতানাং পাঠটি ধরে কি ব্যাখ্যা করেছেন তাই দেখুন। শৃঙ্গারসাকৃষ্ট চেতসৌতি বহির্মুখানাং অপি তৎপরাং কর্তুম ইত্যর্থ। পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছেন, যারা জগতের সাধারণ কামনা বাসনা বিদ্ধ মানব, অতি বহির্মুখ, তাদেরকেও এই লীলা শ্রবণে
ভগবান তার চরণে ভক্তি দেবেন, তৎপর করবেন, এই জন্যই আত্মারামের এই ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি হলে আগলো। আচ্ছা বলুন, এই কথাকে কেউ অন্যথা করতে পারে? এই কথাকে কেউ অন্যথা করতে পারে না। কেন? বিশেষত মহাপ্রভুর যুগের মানুষ আমরা যখন বিদ্যানী সভায় বল্লভ ভট্ট, সেখানে অত বড় পণ্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যা করেছে, ভাগবতী টিকা। তবে টিকা করলে কি হবে? ভিতরে আছে গর্ব যে আমার মতো ভাগবত ব্যাখ্যা আর কারো জানা নেই, ওইটা ভিতরে আছে। ওই গর্বটি মহাপ্রভু জানেন, সবার হিতকর্তা। এই জন্য উনি কি করলেন? যখন স্বামীপাদ, যখন সেইখানে এসে বল্লভ ভট্ট ওই গল্প নিয়ে বলছেন যে স্বামীপাদের টিকাকে খণ্ডন করে আমি ভাগবত ব্যাখ্যা করেছি, ভাগবতে স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন, লইতে না পারি তার ব্যাখ্যার বচন। কেন বলেন? এক বাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি। কোনখানে এক বাক্যতা নাই, কোনখানে স্বামীপাদ মায়াবাদের ব্যাখ্যা করেছেন, ভাগবতীর টিকায় দেখা যায়। অত চমৎকার ভক্তি ব্যাখ্যা। তো ভক্তি ব্যাখ্যার সঙ্গে মায়াবাদী ব্যাখ্যা, সেটি এক বাক্যতা নেই, এই জন্য স্বামীকে মানি না। মহাপ্রভু তিনি এক কথায় বলছেন, প্রভু কহে স্বামী নাহি মানে যেই জন, বেশ্যার ভিতরে তারি করিয়ে গণন। এত বড় পণ্ডিতের যে সভা, অত বড় পণ্ডিত, তাকে মহাপ্রভু হাসতে হাসতে এই কথা বললেন। তো সুতরাং শ্রীধর স্বামী তাকে না মানবার তার বাণী কারো কোনো বৈধ কারণ থাকতে পারে না। আর শ্রীধর স্বামী যে ভাগবত ব্যাখ্যা করেছেন, এখন শ্রীধর স্বামী তো মহাপ্রভুর যুগের মানুষ নন না, মহাপ্রভুর যুগে তিনি। এখন মহাপ্রভু যে বস্তু দিয়েছেন স্বয়ং ভগবান, রাজা রানীর ভাব কান্তি অঙ্গীকার করে এলেন। সুতরাং এসে যে বস্তু দান করলেন, সে বিষয়ে স্বামীপাদের ব্যাখ্যা আর স্বামীপাদের টিকাকে মাথায় তুলে ধরেছে। যেখানে দেখবেন অন্যত্বই, অর্থাৎ এই ব্যাখ্যা এবং স্বামী যা ব্যাখ্যা করেছেন সেটা যেখানে দেখবেন, এই টিকা তো দেখবেন অন্যত্বই, এই ব্যাখ্যা এবং স্বামী যা ব্যাখ্যা করেছেন। তো সুতরাং আমরা এই জন্যই এর আধার ও সুধানিধি কথা এই দীর্ঘদিন এখানে আলোচনা করে আসছি। এই যাবৎ আমাদের এই শ্লোকের থেকে 138 সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা হয়েছে গত বছর। এই বছর আমাদের এই শ্রীগ্রন্থের 139 সংখ্যক শ্লোকের থেকে ব্যাখ্যার আরম্ভ হবে। শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা হলে আগামীকাল আবার আমরা এই বিষয়ে আস্বাদন করব। আপনারা সকলে আগামীকাল মধ্যাহ্নে শ্রী শ্রী দাস গোস্বামী পাদির
ওখানে প্রসাদ পাবেন, কারণ গোস্বামী পাদত্রয়ী তিরোধান তিথি আগামীকাল।